draw the particular diagram. Okay. Still, if you have not drawn, you can draw it today and send it. Okay, no problem. Okay, is it clear to all? काय सांगितलंय कालचं टास्क क्लिअर झालंय सगळ्यांना? Whatever task I have told yesterday, if you have not completed, at least complete it today and you share the diagrams with me. Okay, whatever work you are doing. Is it clear? So today we are going to start with this second chapter. Okay, so if screen is visible to all. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so this is the syllabus. From syllabus we have completed this chapter number 1. फक्त ते काल whatever that notes you were saying, no, so that I will send today. Only that part it is remaining. What is need of modulation? ते त्या notes मध्ये नाही आहेत. बाकी सगळे points तुम्हाला मिळाले. But I think whatever is the point need of modulation, no, that is there in the second notes. I will just show it. दोन नोट्स शेअर केल्यात ना मी तुम्हाला याच्यामध्ये फाईल मध्ये. In that first note, that need of modulation point is covered. You just check. I will show 1 minute. And still if you are not getting, I will provide you need of modulation part. Okay, other questions, is there any problem? Can you write it by your own now from referring notes, PPT and other things, Yes, ma'am. videos? All points are written, but only need of operation is remaining. Okay, okay, that's what I want to show you. Just wait 1 minute. It is opening. I will show. Okay, so दोन आहेत नोट्स याच्यामध्ये. तर हे खालचे जे आहेत ते आपण काल डिस्कस केल्या होत्या. आय हॅड शोन अँड वन बाय वन वी हॅव डिस्कस. बट वॉट एव्हर इज दिस पॉइंट, नो, हिअर आय एम टेलिंग यू दॅट यू विल गेट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. यू जस्ट चेक and still if it is not understood, I will provide you. Okay, we will open that file. So you just go through the MCQs also, whatever are there. All chapters, MCQs and assignment questions are there. You can refer it. So today we are going to see the chapter number 2. Okay, I will just check it. It is not downloading right now. What is the problem? I will check. Okay. मॅम So फक्त एकच पीडीएफ ओपन होते, बाकी ओपन होत नाहीये. बर ठीक आहे, मी बघते एकदा चेक करते आणि अकॉर्डिंगली आय विल पुट मेसेज ऑन द ग्रुप. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ चॅप्टर नंबर 2. ओके, सो व्हॉट इज द सेकंड चॅप्टर इन आवर सिलेबस? आता आपल्या सिलेबस मधला फर्स्ट चॅप्टर आपण कंप्लीट केला, इंट्रोडक्शन. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ दिस सेकंड चॅप्टर, नॉइज. Okay, so if you see the syllabus of the noise chapter, so the points are like this. First point आहे sources of noise. आधी आपण overall idea घेऊया what we are going to see in the second chapter. Okay, so the name itself indicate in this chapter we are going to see the details about noise chapter, or we are going to see all the details about concept of noise. जर मग आपण पॉइंट बघितले सिलेबस मधले तर the points are sources of noise. So one by one we will discuss. Sources of noise means we are going to see what are the parameters because of which noise is present in the particular system. आता बेसिकली नॉइज म्हणजे काय? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ नॉइज? जनरल Unwanted डेफिनेशन, sound. अनवॉन्टेड सिग्नल. ओके, इन द ट्रान्समिशन प्रोसेस, जेव्हा ट्रान्समीटर कडून रिसिव्हर कडे सिग्नल ट्रान्समिट होतो. प्लीज अनम्यूट युअर सेल्फ. Sorry, mute yourself if somebody is talking. Okay, so when the signal is transmitting from transmitter to receiver, there are number of parameters because of which the signal gets disturbed
and whatever signal we get at the receiver, that is not same as that of the transmitter. म्हणजे कितीही आयडियल सिस्टीम आपण कन्सिडर केली तरी रिसिव्हरला मिळणारा सिग्नल हा सेम ट्रान्समिटेड सिग्नल एवढा नसतो. That is the practical thing. Then in that process, whatever are the things, those are added in the signal during the transmission, which are not expected किंवा त्याला आपण unwanted म्हणू शकतो. Whatever are the unwanted things added in the original signal, that is called as the noise. That is simple definition of noise. Okay, I am intentionally going slowly. If you want to note down something simultaneously, you can do that. Okay, so noise can be generally defined as it is unwanted signal. That is one definition of noise. Another definition we can have anything that is affecting negatively at the received signal. म्हणजे कुठलीही गोष्ट असू दे ज्याच्यामुळे आपल्या रिसिव्ड सिग्नल वरती अफेक्ट होतो आणि तो सिग्नल आपल्याला ॲज इट इज मिळत नाही त्याला सुद्धा काय म्हणतात, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द नॉइज. Anything that has negative impact on the received signal, that is called as the noise. Are you getting basic definition for any system? Noise म्हणजे काय, अनवॉन्टेड सिग्नल, जे एक्सपेक्टेड नाही तो जे काही आपल्याला रिसिव्हरला मिळतं दॅट इज कॉल्ड ॲज द नॉइज. ओके, आर यू गेटिंग दॅट? Yes, ma'am. मग आता पहिले जे दोन पॉइंट तुम्हाला दिसत आहेत, पहिला पॉइंट आहे सोर्सेस ऑफ नॉइज आणि दुसरा आहे टाइप्स ऑफ नॉइज. आता हे दोन्ही पॉइंट आपण कंबाइनली स्टडी करणार आहे. जेव्हा आपण टाइप्स ऑफ नॉइज बघू तेव्हाच आपण सायमल्टेनियसली, म्हणजे आता सपोज मी म्हणलं की इंटरनल नॉइज आहे तर त्या नॉइजचा टाइप कुठला आहे आणि त्या टाइप मध्येच आपण व्हॉट आर सोर्सेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर नॉइज दॅट वी आर गोइंग टू सी. म्हणजे हे दोन पॉइंट आपल्याला कंबाइनली स्टडी करायचे सिलेबसमध्ये, सोर्सेस ऑफ नॉइज आणि टाइप्स ऑफ नॉइज. ओके, देन टाइप. आता नॉइजचे जर टाइप बघितले तर आपण बेसिकली दोन टाइपचे नॉइज असतात, इंटरनल नॉइज अँड एक्सटर्नल नॉइज. सो इंटरनल नॉइज म्हणजे काय, आता एखादा डिव्हाइस आहे किंवा एखादी सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये जो इंटरनली प्रोड्यूस होतो नॉइज दॅट इज कॉल्ड ॲज द internal noise. For example, if I am teaching in the class, and some noise is present from the class itself. क्लास ही जर एक सिस्टीम तुम्ही कन्सिडर केली तर मी शिकवत असताना क्लासमध्ये जो काही इंटरनली बिकॉज ऑफ सम डिस्कशन्स or because of some internal talking, whatever noise is generated in the class itself, that is called as the internal noise. म्हणजे जो सिस्टीमच्या आतमध्ये सिस्टीम मधल्याच कुठल्या तरी पॅरामीटर मुळे प्रोड्यूस होतो दॅट इज कॉल्ड ॲज द इंटरनल नॉइज. आणि एक्सटर्नल नॉइज म्हणजे काय, द नॉइज which is produced because of some external parameters which are present outside the system. म्हणजे त्या सिस्टीमच्या आउटसाइडला प्रेझेंट असणाऱ्या पॅरामीटर मुळे जर कुठला नॉइज प्रोड्यूस झाला तर दॅट इज कॉल्ड ॲज द एक्सटर्नल noise. For example, if I am teaching in the class, some construction work is going outside or some people are talking outside. Because of that, whatever disturbance is created, that disturbance can be considered as a external noise. लक्षात येतो का कन्सेप्ट? इंटरनल नॉइज म्हणजे सिस्टीम मधल्या काही पॅरामीटर्स मुळे इंटरनली जो नॉइज प्रोड्यूस होतो दॅट इज कॉल्ड ॲज द इंटरनल नॉइज. अँड एक्सटर्नल नॉइज मीन्स out of the system, outside the system, whatever things are present or whatever devices are present, because of that whatever noise is produced that is called as the outside noise. Are you getting the basic two types of noise, internal and external? So we are going to see what are the types of external noise and what are the types of internal noise. ते आपल्याला बघायचं. Again, next whatever are these 4-5 types: white noise, thermal noise, short noise, partition noise, low frequency or flicker noise, burst noise. हे सगळे internal noise चे type आहेत. That all internal noise types one by one we have to see in detail.
हे जे पुढचे आहेत व्हाईट नॉईज, थर्मल नॉईज, शॉर्ट नॉईज, पार्टिशन नॉईज, low frequency or flicker noise and burst noise. All these are the noise types, internal noise types that we have to see. Again one more type is there, avalanche noise. हे सगळे काय पुढचे नॉईजचे टाईप आहेत ते आपल्याला इन डिटेल बघायचे. याच्यामध्ये काय बघायचं आपल्याला, व्हॉट इज टाइप ऑफ द नॉईज, what are the sources or what are the reasons for that particular noise to take place, and how we can minimize the particular noise. Is it clear? So that we are going to see. हे पहिले नॉईजचे टाइप बघणार आपण फर्स्ट पार्ट मध्ये चॅप्टरच्या. सेकंड पार्ट मध्ये काय आहे, वी हॅव टू सी द कन्सेप्ट ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशो. कॅन एनीबडी टेल व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशो? तर ऐकले तुम्ही याच्या आधी कधी सिग्नल टू नॉइज रेशो? नो मॅम. नाही ऐकलं. ओके, तर कुठल्याही सिस्टीम मध्ये दोन पॉवर असतात. वन इज सिग्नल पॉवर. सपोज रिसिव्हरला एखादा सिग्नल मिळाला आपल्याला, तर त्या रिसिव्ह सिग्नलची काहीतरी पॉवर असणार आहे. सो सिग्नल टू नॉइज रेशो हा एक महत्वाचा पॅरामीटर आहे सिस्टीमचा, जो त्याचा परफॉर्मन्स डिसाइड करतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण इफिशियन्सी म्हणलंय, इफिशियन्सी हा पॅरामीटर बघितलाय. इफिशियन्सी म्हणजे काय, इट इज रेशो ऑफ आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट, और इट इज द रेशो ऑफ आउटपुट सिग्नल डिवायडेड बाय इनपुट सिग्नल. मग जेवढे दोन्ही सेम असणार आहेत तेवढं त्या सिस्टीमची इफिशियन्सी जास्त असते. फॉर एक्झाम्पल मी जर 5 व्होल्ट सिग्नल ट्रान्समिट केलाय आणि मला जर 4 व्होल्ट मिळाला, तर कॅन आय से दॅट सिस्टीम इज हॅव्हिंग 100% इफिशियन्सी? नो. नो. त्या केसमध्ये इफिशियन्सी कशी कॅल्क्युलेट करणार आपण? 5 व्होल्ट मी ट्रान्समिट केलाय अँड 4 volt I am receiving. So how I can calculate efficiency? 4 divided by 5. So it will come around 80%. Okay. Similarly, signal to noise ratio हा एक असा पॅरामीटर आहे सिस्टीमचा ज्याच्यावरून आपण त्याचा परफॉर्मन्स डिसाइड करतो. So that in detail we have to see. फक्त मी आता डेफिनेशन तुम्हाला सांगते. Signal to noise ratio of the system is defined as the ratio of signal power to the noise power. लक्षात घ्या डेफिनेशन, रेशो ऑफ सिग्नल पॉवर टू द नॉइज पॉवर. म्हणजे सिग्नल पॉवर किती आहे दॅट यू हॅव टू डिवाइड बाय नॉइज पॉवर. आता जर नॉइज पॉवर जास्त असेल तर सिस्टीमचा परफॉर्मन्स चांगला मिळेल आपल्याला का कमी मिळेल? नॉइज जास्त असेल तर कमी मिळेल. म्हणजे ऑब्विसली सिग्नल टू नॉइज रेशो व्हॅल्यू ही कुठल्याही सिस्टीमची काय पाहिजे, जास्त पाहिजे. जर सिग्नल टू नॉइज रेशोची पॉवर व्हॅल्यू कमी असेल तर त्या सिस्टीमची इफिशियन्सी कमी आहे, दॅट वी कॅन कन्क्लूड. ओके, सो दॅट पॅरामीटर वी हॅव टू सी इन डिटेल. नंतर एसएनआर रेशो आपल्याला साध्या सिस्टीमचा बघायचा आहे, कारण एसएनआर रेशो दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू नॉइज, बिकॉज सिग्नल टू पॉवर रेशो मध्ये काय असणार आहे, न्यूमरेटरला सिग्नल पॉवर असेल आणि डिनॉमिनेटरला नॉइज पॉवर असणार आहे. सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू नॉइज. मग हे सिग्नल टू नॉइज रेशो बघायचं आहे आपल्याला. टेंडम कनेक्शन, टेंडम म्हणजे सिरियल कनेक्शन. एका पुढे एक जर 4 सिस्टीम असतील तर हाऊ टू कॅल्क्युलेट द सिग्नल टू नॉइज रेशो फॉर दॅट पॉइंट वी हॅव टू सी. नंतर एक महत्वाचा पॉइंट आहे ह्या चॅप्टर मधला खूप, दॅट इज नॉइज फिगर. ज्याचं डेरिवेशन एक्झाम मध्ये कंपल्सरी विचारतात. derive the expression for noise figure. That is also important parameter of noise. Okay, so नॉइज फिगर वरून जसा सिस्टीमचा परफॉर्मन्स सिग्नल टू नॉइज रेशो वरून डिसाइड होतो, तसा सिस्टीमचा परफॉर्मन्स या नॉइज फिगर वरून सुद्धा डिसाइड होतो. देन अनदर पॅरामीटर वी हॅव टू सी, नॉइज टेम्परेचर. That is also next formula or next parameter. Okay, some disturbance is there. Are you able to hear some sound? I am getting disturbed. If anybody is unmuted, please mute yourself. Whenever you want to talk, you can unmute, but at other times, please mute your voice. Okay. So all these points are there: noise figure, noise temperature, Freeze formula for noise figure, noise bandwidth म्हणजे काय? म्हणजे पहिल्या पार्ट मध्ये आपण नॉइजचे टाइप स्टडी करणार आहे.
सेकंड पार्ट मध्ये सगळ्या ह्या बेस टर्म्स आहेत नॉइज मधल्या आणि that terms we have to understand. We have to understand the mathematical part or statistical part of the noise. Second point मध्ये सगळे derivation आहे त्याच्यामध्ये आणि we have to solve numerical based on that particular derivations. That is the second point in the noise. आणि third point कुठला आहे? We have to see behavior of baseband system and amplitude modulated system in presence of noise. बेसबँड सिस्टीम AM सिस्टीम याच्यावरती नॉइजचा काय इफेक्ट होतो हे पॉइंट आपल्याला ह्या चॅप्टर मध्ये स्टडी करायचे. ओके, सो ऍज आय टोल्ड वी कॅन डिव्हाइड दिस चॅप्टर इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट मध्ये काय स्टडी करायचं आपल्याला? चॅप्टरच्या फर्स्ट पार्ट मध्ये ह्या 2 लाईन्स आपण फर्स्ट पार्ट म्हणू शकतो. व्हॉट आर द पॉइंट्स इन दिस फर्स्ट 2 लाईन्स? What are the points in first 2 lines related to this chapter? Yes. What are these 2 points? Sources of noise, types of noise. Sources of noise and different types of noise. Okay. In this second part, we are going to see different parameters of noise and their derivation and formula we are going to consider and numericals we have to solve. Second part आहे noise चे वेगवेगळे पॅरामीटर, त्याचे डेरिवेशन आणि त्याच्यावरचे न्यूमरिकल. आणि थर्ड पॉइंट हा वेगळा सेपरेट आहे. थर्ड पॉइंट मध्ये काय बघायचं आपल्याला? बेसबँड कम्युनिकेशन सिस्टीम आणि एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन सिस्टीम याच्यामध्ये नॉइज जर प्रेझेंट असेल तर व्हॉट इज इफेक्ट ऑफ प्रेझेन्स ऑफ दॅट नॉइज ऑन दॅट पर्टिक्युलर system. Okay, these points we are going to see in this chapter. Okay, so you got overall idea what we are going to see. Second chapter थोड़ा सा lengthy आहे because some derivations are somewhat critical. Okay, so you have to be regular for this chapter. First कसा होता? बेसिक होता. पॉइंट्स अगेन आय हॅव रिपीटेड. पण डेरिवेशन मध्ये कसं होतंय, समजा आजच्या लेक्चर मध्ये डेरिवेशन कंप्लीट नाही झालं, सेकंड लेक्चर मध्ये ते कंटिन्यू करावं लागतं. इन दॅट केस इफ यू आर ऍबसेंट फॉर दिस फर्स्ट लेक्चर यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टँड द नेक्स्ट डेरिवेशन पार्ट. ओके, सो यू बी रेग्युलर हियर आफ्टर. Don't remain absent for the lectures. If because of some reason you are absent, immediately you refer the video and refer other material and you try to clear all the points from your side. Okay, and if still you are not getting, you can discuss with me. So this is the basic concept related to this chapter. Okay, so today we are going to see the title, or we have somewhat points we have discussed. Title of the chapter, central idea of the chapter, then what are objectives and outcome of the chapter, and basic points related to noise. Okay, so that points we have discussed. So we will see that points. Okay, so in title of screen is visible. Yes, ma'am. Yes. Okay, so we have discussed about the syllabus. Then the first point, as per our pattern, about title of the chapter. So what is the meaning of the title of the chapter, or what is title of the chapter here? Noise. Chapter so title आहे noise. So noise is defined as unwanted signal in the communication. That is the first definition. Then noise always disturbs the signal, so it is important to measure the noise and filter it, and it also affects on the signal to noise ratio. Okay, so these basic things we have discussed. Noise हा सिस्टीम वरती निगेटिव्हली अफेक्ट करतो. त्यामुळं ऑलवेज whenever we are going to design any system, our efforts are to reduce the amount of the noise. कुठलीही सिस्टीम डिझाईन करताना नॉइज कन्सिडर करावा लागतो. Suppose two systems are there. One is having higher cost, another is having low cost. But if low cost system is generating more noise, can we compromise with the cost in that case? No. So always remember, whenever you are going to design any communication system, noise parameter you have to consider. कुठल्याही सिस्टीमचं एक नॉइज मॉडेल बनवलं जातं इक्विव्हॅलेंट. म्हणजे त्याच्यामध्ये जर 10 कंपोनंट असतील, रेजिस्टर आहे, कॅपॅसिटर आहे, देन इंडक्टर इज देअर, ट्रान्सफॉर्मर इज देअर,
प्रत्येक डिव्हाइस हा काहीतरी नॉइज प्रोड्यूस करत असतो. So you have to consider how much amount of noise is produced by each element, and we have to try to minimize the particular noise. Okay, that is about the basic concept, about title of the chapter. Then in the central idea of the chapter, if we see, so in the central idea, already we have discussed the central idea about this chapter. So what points we are going to discuss in this chapter? The chapter contains the information about various sources and types of noise. So we are going to see the various sources and types of the noise. Then in this chapter, calculation process for noise is also included. What calculations we have to do? Analysis of effect of noise on the signal strength is done. Then different parameters or different factors like noise figure, noise temperature also gives the analysis of noise. And third point जो मी सांगितला that what is effect of noise on the performance of AM signal and baseband signal, that we are going to see in this particular chapter. Then the next point is what is importance of the chapter? Why it is important to study the noise in analog communication? Can you tell? जर नॉइज आपण कन्सिडर केला नाही कम्युनिकेशन सिस्टम मध्ये, or if you are not knowing any details about the noise, what will happen in that case? तुम्ही एखादी सिस्टम डिझाइन करताय and you are not at all considering or you are not having any knowledge about noise of the system, what will happen in that case? As a design engineer, if you are not aware of noise, what will happen? Barriers are produced in communication. ओके, सो खूप छान सिस्टीम तुम्ही डिझाईन केली एखादी, त्याचं आउटपुट खूप चांगलं येतंय किंवा खूप चांगले हाय क्वालिटीचे कंपोनंट तुम्ही त्याच्यामध्ये यूज केले, पण जर तुम्ही त्याच्यामध्ये नॉइज काय प्रोड्यूस होईल ह्याचा अनालिसिस केला नाही तर इन दॅट केस ऑब्विसली तुमचं जे आउटपुट असेल ते डिस्टॉर्टेड मिळेल आपल्याला. डिस्टॉर्टेड म्हणजे काय? डिस्टर्ब किंवा which is not as per our expectation, that is called as the distorted output. So if you don't have basic idea about noise and if you are not trying to minimize the noise in the system, तुमची सिस्टीम किती जरी चांगली असली तरी रिसिव्हरला त्याचं एक्सपेक्टेड आउटपुट मिळत नाही, किंवा आपण सिंपल शब्दामध्ये काय म्हणू शकतो की कस्टमरला जो काय त्याचं त्या डिव्हाइसचा परफॉर्मन्स एक्सपेक्टेड आहे तो डिव्हाइस त्याला मिळणार नाही. म्हणजे रिसिव्ड सिग्नल मध्ये काहीतरी नॉइज ऐकू येईल किंवा एक्स्ट्रा साऊंड मिळतील, or some unwanted disturbance will take place. That's why in the communication you should be able to reduce the amount of noise present in the system first, then only the system performance we can say it will be good. किंवा तुम्हाला नॉइज बॅकग्राऊंड माहित असल्याशिवाय तुम्ही एखादी सिस्टीम प्रॉपरली डिझाइन करू शकत नाही, कारण सिस्टीम डिझाइन मध्ये नॉइज हा खूप इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहे. ओके, दॅट इज अबाउट इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस chapter. So I will just go through whatever is given here. Noise is considered as disturbance for the signal to be transmitted. Transmit करणाऱ्या सिग्नलला जो काही डिस्टर्बन्स आहे that we are calling as a noise. If noise level is lowered, the signal to noise ratio gets increased. Obviously आपण डिस्कस केलंय नॉइज जर कमी झाला तर सिग्नल टू नॉइज रेशो काय होईल? इन्क्रीज होईल, कारण हा एस एन हे जे तुम्ही इथं बघताय एस डिवायडेड बाय एन, दॅट इज कॉमन सिम्बॉल युज्ड फॉर सिग्नल टू नॉइज रेशो. इथं न्यूमरेटरला सिग्नल आहे, डिनॉमिनेटरला नॉइज आहे, त्यामुळे नॉइज जर कमी झाला तर ऑब्विसली सिग्नल टू नॉइज रेशो काय होईल? वेदर इट विल बी इन्क्रीज्ड ऑर रिड्युस्ड? Increase. इन्क्रीज. सिग्नल टू नॉइज रेशो वाढला की सिस्टीमचा परफॉर्मन्स पण इन्क्रीज होतो. दॅट्स वाय so the analysis of noise plays an important role in the quality of signal reception. आपल्याला जर चांगला सिग्नल रिसिव्हरला मिळायचा असेल तर you must be familiar with all the types of noise that may occur in the system and you have to make some efforts at start itself to minimize the noise. Okay, that is about importance of the chapter. Okay, then the next part it is chapter objective and chapter
outcomes. Actually, objectives just orally we can discuss. Objectives are not required to be in the notes. आपल्याला नोट्स मध्ये काय बघायचं फक्त what are outcomes. Objective आपण फक्त orally discuss करू शकतो. What are the objectives of this particular chapter? Now, from whatever syllabus we have discussed initially, can you tell what are our objective? काय ऑब्जेक्टिव्ह आहेत आपले हे चॅप्टर कशासाठी शिकायचं आपल्याला? ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे काय सांगितलं मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला सांगितलंय पहिल्या चॅप्टरच्या वेळेस. ऑब्जेक्टिव्ह आणि आउटकम मधला काय डिफरन्स आहे? ऑब्जेक्टिव्ह मीन्स व्हॉट? After learning the chapter. What? First word I could not hear. After learning the नाही, आउटकम म्हणजे आफ्टर आउटकम. तुम्ही शब्दावरून लक्षात ठेवा. आउट मीन्स व्हॉट? आउटपुट हे कुठे मिळतं आपल्याला? सगळी प्रोसेस झाल्यावर. तसंच आउटकम म्हणजे काय? जेव्हा आपण चॅप्टर कम्प्लिटली बघू तेव्हा तुमच्याकडून काय एक्सपेक्टेशन्स आहेत, दॅट इज कॉल्ड ॲज द आउटकम. बट ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे व्हॉट आर युअर ऑब्जेक्टिव्ह? काय तुमचे व्हॉट आर युअर एम्स टू लर्न दिस चॅप्टर? ओके, मग ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत आपल्या हे चॅप्टर शिकण्यामागं? स्टडी द डिफरंट टाइप्स ऑफ द नॉइज, or to study the important parameters in the noise, or to study what are the noise minimization methods. हे झाले ऑब्जेक्टिव्ह. ओके, सो आय विल जस्ट नॉट गिव्ह मोर फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्ह. वी विल डिस्कस अबाउट द आउटकम्स. आता आउटकम्स म्हणजे काय? हा चॅप्टर शिकल्यानंतर तुम्हाला काय यायला पाहिजे त्याला आपण म्हणतो चॅप्टर आउटकम्स. सो what are the outcomes after this completion of the chapter? So outcomes are students should be able to understand statistical parameters of noise. Statistical म्हणजे कसले पॅरामीटर? स्टॅटिस्टिकलचं मीनिंग काय? Statistical means what? Mathematical किंवा जे काही कॅल्क्युलेशन्स आहेत नॉइजचे, all that noise parameters the student should be able to understand. Mathematical derivation किंवा mathematical जे काही कॅल्क्युलेशन आहेत नॉइज मधले, all that statistical things you should be able to understand. Okay, so that is first outcome. Students should be able to understand statistical parameters of noise, importance of noise figure. नॉइज फिगर हे सांगितलं मी तुम्हाला सिलेबस मध्ये की नॉइज फिगर ही एक टर्म आहे जी आपल्याला इन डिटेल याच्यामध्ये स्टडी करायची. दॅट इज फर्स्ट आउटकम. देन सेकंड आउटकम इज व्हॉट? स्टुडंट शुड बी एबल टू अंडरस्टँड सिग्नल टू नॉइज रेशो अनालिसिस. सिग्नल टू नॉइज रेशो म्हणजे काय त्याचं डेरिवेशन आपल्याला बघायचं आहे. सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टँड द signal to noise ratio part. Okay, that is the chapter outcomes. Those are expected. Okay, apart from that, other outcomes expected are that you should be able to solve the numericals based on the noise. So all these points are covered in these two outcomes. तुम्हाला काय समजायला पाहिजे? Statistical parameters of noise as well as you should be able to understand importance of noise figure and you should be able to understand signal to noise ratio analysis. Apart from that, another thing is you should be able to solve the numericals based on noise parameters. Okay, so this is about basic concepts or basic information about what we are going to learn in this particular chapter. Are you clear with what we have to study in this chapter? Shall we start with the first point? Yes. yes, Please, ma'am. others also give the answers. Shubham, is it clear? Yes, ma'am. Okay. So now we will start with the first point in the chapter, which is the types of noise, and we are going to see the different sources of noise. Okay, so just we will go to that point. Just wait 1 minute. So we are going to see now the basic types of the noise. म्हणजे पहिले दोन पॉइंट आपण कंबाइनली बघतोय. Sources of noise आणि types of noise. Okay, so that points we will discuss now. मेन नॉइजचे दोन टाइप सांगितले मी तुम्हाला. कुठले दोन टाइप सांगितले नॉइज मधले?
एक्सटर्नल आणि इंटरनल. एक्सटर्नल अँड इंटरनल. ओके. इंटरनल नॉइज म्हणजे काय? विच इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सिस्टीम and external means it is produced outside the system. Okay, so here it is given the classification. हा चार्ट इम्पॉर्टंट आहे, तो बघा आधी व्यवस्थित. I will just make the size proper. Okay, so we are considering now types of noise. But types of noise मध्ये बेसिक दोन टाइप आहेत, इंटरनल नॉइज आणि एक्सटर्नल नॉइज. इंटरनल म्हणजे काय? जो सिस्टीम मध्ये प्रोड्यूस होतो त्याला आपण म्हणतो इंटरनल नॉइज. आणि एक्सटर्नल नॉइज म्हणजे which is present because of some parameters which are outside the system, that is called as the external noise. मग आता त्याच्यामध्ये we have to see what are different types of internal noise and what are the different types of external noise. Okay, so इंटरनल नॉइज मध्ये कुठले कुठले दिलेत बघा एक्झाम्पल्स. थर्मल नॉइज, हे सगळे नॉइजचे नाव आहेत. इंटरनल नॉइज मध्ये कुठल्या टाइपचे नॉइज इन्क्लूड होतात? थर्मल नॉइज, शॉर्ट नॉइज, एव्हलन्च नॉइज, थर्मल नॉइज, शॉर्ट नॉइज, एव्हलन्च नॉइज, व्हाइट नॉइज, flicker or that is also called as low frequency noise, and partition noise. These are all the types of internal noise. हे सगळे इंटरनली सिस्टीम मध्ये प्रोड्यूस होणारे नॉइज आहेत. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज द इंटरनल नॉइज. हे सगळे टाइप आपल्याला इन डिटेल बघायचे नॉइजचे. ओके. देन एक्सटर्नल नॉइज म्हणजे काय? जो आउटसाइड ऑफ द सिस्टीम प्रोड्यूस होतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज द एक्सटर्नल नॉइज. म्हणजे एखादी सिस्टीम आहे सपोज, त्याच्या आउटसाइडला जो काही नॉइज प्रेझेंट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द एक्सटर्नल नॉइज. बट इन एक्सटर्नल नॉइज अगेन देर आर सब टाइप्स बेस्ड ऑन what is distance of that noise source from the particular device. म्हणजे सपोज यू कन्सिडर द सिस्टीम इज ॲट युअर होम. एखादी जी तुम्ही सिस्टीम आता बिल्ड करताय that is at your home which is placed in Pandharpur. So if that system is in the Pandharpur, आता त्या सिस्टीमच्या आउटसाइडला जो काही नॉइज प्रोड्यूस होईल, ऑल दॅट नॉइज वी आर कन्सिडरिंग अंडर विच टाइप? एक्सटर्नल सोर्स. एक्सटर्नल. म्हणजे सिस्टीमच्या आउटसाइडला जो कुठलाही नॉइज आहे त्या प्रत्येकाला आपण एक्सटर्नल नॉइज म्हणतो. पण सपोज देअर इज वन सोर्स ऑफ नॉइज इन सोलापूर. ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम सेइंग. एक्सटर्नल नॉइजचं क्लासिफिकेशन कसं केलंय ते लक्षात घेऊ आपण. तुमची सिस्टीम पंढरपूरमध्ये आहे, एखादा नॉइज सोर्स कन्सिडर करा जो सोलापूरमध्ये आहे, अँड यू कन्सिडर अनदर नॉइज सोर्स विच इज ॲट सम फार डिस्टन्स विच इज इन फॉर एक्झाम्पल नागपूर. मग आता सोलापूर मधल्या डिव्हाइस मुळे जो काही नॉइज ह्याच्यामध्ये प्रोड्यूस होईल दॅट इज ऑल्सो एक्सटर्नल नॉइज. अँड इफ सोर्स ऑफ नॉइज इज प्रेझेंट इन नागपूर, because of that whatever is noise produced that is also called as the external noise. पण दोन्ही मध्ये फरक असणार आहे काहीतरी. whether both the noise parameters will be same. एखादी कुठली इन्सिडन्स आहे ती जर सोलापूरमध्ये घडली ज्याच्यामुळे ह्या सिस्टीम वरती इफेक्ट झाला, आणि दुसरी इन्सिडन्स किंवा दुसरी घटना नागपूरमध्ये घडली आणि त्याच्यामुळे ह्या सिस्टीम वरती इफेक्ट झाला, दोन्हीला आपण काय म्हणणार आहे? एक्सटर्नल नॉइज. पण कशावरून दोन नॉइज वेगळे झाले तिथं? बिकॉज ऑफ डिस्टन्स ऑफ दॅट नॉइज सोर्स फ्रॉम युअर ऍक्च्युअल सिस्टीम. सोलापूर मधलं जी काही घटना आहे त्या घटनेचं डिस्टन्स फ्रॉम पंढरपूर दॅट इज डिफरन्स, आणि नागपूर मधल्या जो काही इव्हेंट मुळे नॉइज प्रोड्यूस होतोय त्या डिव्हाइसचं डिस्टन्स फ्रॉम पंढरपूर दॅट इज डिफरंट. म्हणजे दोन्हीही एक्सटर्नल नॉइज आहेत, पण फक्त काय डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये? डिस्टन्स ऑफ दॅट नॉइज सोर्स फ्रॉम युअर ऍक्च्युअल सिस्टीम. आता ऑब्विसली इफेक्ट कुठल्या नॉइजचा जास्त होईल त्याच्यावरती? सोलापूर मधल्या एखाद्या इन्सिडन्स मुळे का नागपूर मधल्या एखाद्या इन्सिडन्स मुळे? सोलापूर मधला. त्या डिव्हाइस वरती कशाचा इफेक्ट जास्त होईल? तुम्हाला लक्षात येते का मी काय सांगते? सोलापूर. कारण त्या इव्हेंटचं आपल्या ऍक्च्युअल सिस्टीम पासूनचं डिस्टन्स काय? कमी ऍज कम्पेअर टू डिस्टन्स ऑफ द इव्हेंट इन द नागपूर. म्हणजे तुमच्या नॉइज सोर्सचं तुमच्या सिस्टीम पासून किती डिस्टन्स आहे
that is deciding the amount of external noise created in the particular system. मग त्याच डिस्टन्स वरून इथं दोन टाइप पडलेले एक्सटर्नल नॉइजचे. पहिला कुठला आहे ॲटमॉस्फेरिक नॉइज आणि सेकंड आहे एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पंढरपुरात तुमची सिस्टीम आहे, खूप लांब कुठली तरी घटना घडली तर ऑब्विसली त्याचा इफेक्ट त्या सिस्टीम वरती काय असणार आहे, कमी असणार आहे. तुम्ही आता रेडिओ चॅनल वगैरे कन्सिडर करा की त्या रेडिओचं जिथं बेस स्टेशन आहे मेन, जिथून ते रेडिओ सिग्नल ट्रान्समिट होत आहेत, तिथं जर पाऊस पडला किंवा तिथं जर काय ॲटमॉस्फेरिक प्रॉब्लेम आले तर सिग्नल डिस्टर्ब होतो. पण तुमचं ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पुण्यामध्ये आहे आणि जर कुठं लांब कुठल्या तरी दुसऱ्या राज्यात, फॉर एक्झाम्पल जर कर्नाटकात काही वादळ आलं किंवा काही प्रॉब्लेम आला तर त्या केसमध्ये तुमची सिस्टीम डिस्टर्ब होते का? नाही होत. किंवा जरी काही डिस्टर्बन्स आला तरी तो खूप मायनर असतो, बिकॉज ऍक्च्युअल डिस्टन्स ऑफ दॅट डिस्टर्बन्स फ्रॉम युअर सिस्टीम इज व्हेरी हाय. त्यामुळं ॲटमॉस्फेरिक नॉइज ह्याचं प्रमाण नेहमी एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज पेक्षा जास्त असतं. ते आपण इन डिटेल बघूया. ॲटमॉस्फेरिक नॉइज म्हणजे काय, आपल्या ॲटमॉस्फेअर मध्ये जे काही पॅरामीटर्स आहेत ज्याच्यामुळे सिस्टीम हॅम्पर होते, दॅट इज कॉल्ड ॲज द ॲटमॉस्फेरिक नॉइज. म्हणजे देर आर सम लेयर्स दॅट ऑल्सो वी विल डिस्कस टाइम टू टाइम. की स्पेस लेअर आहे, ॲटमॉस्फेरिक लेअर आहे. म्हणजे आपल्या ॲटमॉस्फेअरची काहीतरी रेंज आहे, तिथपर्यंतच आपण ॲटमॉस्फेअर कन्सिडर करतो. त्याच्या पुढच्या डिस्टन्स जे आपण आहे दॅट वी आर कन्सिडरिंग ॲज अ स्पेस. दॅट नेक्स्ट डिस्टन्स वी आर कन्सिडरिंग ॲज अ स्पेस. मग त्या रेंज मध्ये जे काही नॉइज प्रोड्यूस होतात दॅट इज कॉल्ड ॲज द ॲटमॉस्फेरिक नॉइज. आणि एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज म्हणजे हे जे आपल्या रेंज मध्ये आहेत दॅट आर कॉल्ड ॲज द ॲटमॉस्फेरिक नॉइज. आणि एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल म्हणजे काय, ऑब्विसली जे खूप लार्ज डिस्टन्स, म्हणजे एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइजचे जे सोर्सेस आहेत ऑब्वियसली दॅट सोर्सेस विल बी ॲट फार लॉंग डिस्टन्स as compared with sources of noise present in the atmospheric noise. ओके. मग एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल म्हणजे दोन टाइप आहेत त्याच्यात. सोलर नॉइज. सोलर नॉइज म्हणजे काय, बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन्स whatever noise is produced that is called as the solar noise. And cosmic noise means that is also related to some thing which are outside the space. Okay, so in next lecture I will show you some diagram की स्पेसचे कुठले लेअर आहेत. ॲटमॉस्फेरिक म्हणजे जो आपल्या रेंज मध्ये येतो दॅट इज कॉल्ड ॲज द ॲटमॉस्फेरिक लेअर. ॲटमॉस्फेरिक लेअर आणि सूर्य हे जर तुम्ही कंपेअर केले तर डिस्टन्स कशाचं जास्त आहे, विच इज हॅव्हिंग मोर डिस्टन्स, सन. ऑब्विसली दॅट्स वाय त्याच्यावरून लक्षात घ्यायचं मिनिंग. ॲटमॉस्फिअर म्हणजे एका कमी रेंज मधले त्या आतले जे काही नॉइज आहेत दॅट इज ॲटमॉस्फेरिक. आणि एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल म्हणजे जे खूप आउटर स्पेसचे सोर्सेस आपण कन्सिडर करतो त्याला म्हणतात एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज. आणि त्याच्यामध्ये मेन दोन आहेत. सोलर नॉइज म्हणजे सोलर रेडिएशन मुळे, सूर्याच्या रेडिएशन मुळे जे काही नॉइज प्रोड्यूस होतात दॅट इज कॉल्ड ॲज द सोलर नॉइज. आणि कॉस्मिक नॉइज म्हणजे देर आर अदर स्टार्स ऑल्सो प्रेझेंट इन द स्पेस अलॉंग विथ सन. सूर्य हा एकच तारा नाही स्पेसमध्ये. अलॉंग विथ सन्स देर आर अदर स्टार्स ऑल्सो प्रेझेंट इन द स्पेस. त्या स्टार्समुळे जो काही नॉइज प्रोड्यूस होतो दॅट इज कॉल्ड ॲज द कॉस्मिक नॉइज. मग आपले जे काही आपण इलेक्ट्रॉनिक्स मधले आपल्या लेवलचे ऍप्लिकेशन आपण कन्सिडर करतो त्याच्यामध्ये हे एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज रेअरली दे विल कम इन द पिक्चर. कारण आपली कुठली सिस्टीम, आता हा एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज शक्यतो कुठल्या ऍप्लिकेशन मध्ये कन्सिडर करावा लागतो, तुम्ही जेव्हा एखादा सॅटेलाइट डिझाईन करताय किंवा एखादा स्पेस मधला डिव्हाइस डिझाईन करताय तेव्हा तुम्हाला एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज कन्सिडर करावं लागेल. पण आपण जर एखादा साधा प्रोजेक्ट बनवत असू आपल्या हाऊस होल्ड ऍप्लिकेशन साठी तर तिथं आपल्याला एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज कन्सिडर करावं लागेल का, नाही. कारण ही रेंजच तेवढी नाही त्या पर्टिक्युलर डिव्हाइसची. आपला स्मॉल प्रोजेक्ट आहे जो स्मॉल फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये आहे तिथं आपल्याला एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज बघावं लागत नाही. त्यामुळे मी काय सांगते की आपल्याला जे काही नॉइज आपल्या डिव्हाइस वरती अफेक्ट होतात ऑल दॅट नॉइज विल कम अंडर विच टाइप ऑफ नॉइज, ॲटमॉस्फेरिक. आणि हे एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज कुठल्या केसमध्ये कन्सिडर होतात,
जेव्हा तुम्ही स्पेसमध्ये एखादा डिव्हाइस डिझाईन करताय किंवा तुम्ही एखादा सॅटेलाइट डिझाईन करताय, तर तो सॅटेलाइट डिझाईन करताना you have to consider this extraterrestrial noise, but for less frequency household applications we need not to consider the extraterrestrial noise. तिथं फक्त आपल्याला कुठला नॉइज कन्सिडर करावा लागतो, एक्सटर्नल मधला atmospheric noise. ओके, इज इट क्लिअर? क्लासिफिकेशन कळलंय नॉइजचं. आता इंटरनल नॉइज मधले जे काही टाईप आहेत त्याच्यामध्ये प्रत्येक नॉइजचा सोर्स वेगळा आहे. We have to see what is that particular noise source, what are the reasons for that particular noise, and how we can minimize the noise. Okay, all these points we have to consider. हे क्लासिफिकेशन समजलं का इंटरनल नॉइज आणि एक्सटर्नल नॉइजचं? इज इट क्लिअर? हे सगळे वन बाय वन आपल्याला इन डिटेल बघायचे. ऍटमॉस्फेरिक नॉइज, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज, त्याच्यामध्ये परत 3 टाइप, सोलर 2 टाइप आहेत, सोलर नॉइज आणि कॉस्मिक नॉइज. सो आर यू क्लिअर विथ दॅट बेसिक पॉइंट्स व्हॉट एव्हर वी हॅव डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ नॉइज? Yes, ma'am. सो हे झाले 2 बेसिक टाइप, इंटरनल आणि एक्सटर्नल. कशावरून पडले ते 2 टाइप? कुठला पॅरामीटर घेतला आपण तिथं क्लासिफिकेशन साठी? इंटरनल नॉइज कशाला म्हणतात? Noise प्लीज गिव्ह द present आन्सर्स. inside the system. नॉइज प्रेझेंट इन द सिस्टीम म्हणजे System. whether the noise source is present inside the system Inside the system. or outside the system. म्हणजे प्लेस ऑफ नॉइज सोर्स ह्याच्यावरून 2 टाइप पडले, इंटरनल आणि एक्सटर्नल नॉइज. हेच आपल्याला एक्झाम मध्ये लिहायचे. बट जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइज आय एम टेलिंग हिअर. हे नॉइज चे क्लासिफिकेशन आहेत बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ और लोकेशन ऑफ द नॉइज सोर्स. तसंच इंटरनल आणि एक्सटर्नल नॉइज हे जसे 2 टाइप आहेत नॉइजचे, तसेच अजून 2 टाइप आहेत नॉइजचे. हिअर बेस्ड ऑन नेचर ऑफ नॉइज अँड इट्स ऑकरन्स देर आर 2 टाइप्स. अजून 2 टाइप आहेत नॉइजचे, प्रेडिक्टेबल नॉइज आणि नॉन प्रेडिक्टेबल नॉइज. आता आपलं इंटरनल एक्सटर्नल आपण डिस्कस केलं. तसेच 2 कुठले टाइप आहेत अजून नॉइजचे दॅट वी आर डिस्कसिंग नाउ? प्रेडिक्टेबल नॉइज अँड नॉन प्रेडिक्टेबल नॉइज. आता तुम्ही सांगा मला व्हॉट कॅन बी द मीनिंग ऑफ प्रेडिक्टेबल नॉइज अँड नॉन प्रेडिक्टेबल नॉइज? फ्रॉम द वर्ड्स यू कॅन टेल समथिंग. Predictable means guessing. जस्ट स्पीक लाऊडली प्लीज. अटकळे. Pre- Predictable means guessing. गेस करू We शकतो can आपण. guess. हा, हा. प्रेडिक्टेबल नॉइज मीन्स एखादी सिस्टीम डिझाईन करताना तुम्हाला एक साधारण तुम्ही गेस करू शकता की हा माझा कंपोनंट असा आहे किंवा हाय टेम्परेचर जर झालं ऍटमॉस्फिअर मध्ये तर तो फेल होईल आणि मला अशा प्रकारचा नॉइज त्या सिस्टीम मध्ये मिळेल. मीन्स यू कॅन प्रेडिक्ट व्हॉट काइंड ऑफ नॉइज कॅन बी प्रेझेंट इन द पर्टिक्युलर सिस्टीम. जेव्हा आपण ती सिस्टीम डिझाईन करतो तेव्हा आपण प्रेडिक्ट करू शकतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्रेडिक्टेबल नॉइज. अँड नॉन प्रेडिक्टेबल मीन्स व्हॉट? We can't guess what is the वी noise कांट source. गेस. हा, तो अशा प्रकार कधी कधी एखाद्या सिस्टीम मध्ये सडन काहीतरी ऍब्रप्शन येतं किंवा सडन काहीतरी डिस्टर्बन्स येतो आणि तुमचा आउटपुट प्रॉपर मिळत नाही. सो व्हॉट एव्हर इज द नॉइज दॅट इज ऍब्रप्टली कमिंग अँड यू हॅव नॉट एनी गेस किंवा त्याची आधी तुम्हाला काही आयडिया नसते की ह्या टाईपचा नॉइज येऊ शकतो, that type of noise it is called as the non-predictable noise. So here same thing is given based on nature of noise and its occurrence there are 2 types. Predictable noise means nature of noise is predictable. कुठल्या टाईपचा नॉइज त्याच्यामध्ये येऊ शकतो हे तुम्ही आधीच प्रेडिक्ट करू शकता. That is called as predictable noise. And non-predictable means which you don't have idea but suddenly that noise is produced in the system, that is called as the non-predictable noise. So if you see these 2 noises, which one is easy to remove? किंवा कुठला नॉइज आपण मिनिमाइज करू शकतो? Predictable noise. Predictable. Obviously predictable noise we can minimize because we have some idea in prior. आधीच आपल्याला त्याची आयडिया असते त्यामुळे आपण तो नॉइज
करू शकतो किंवा तो नॉईज सिस्टीम मध्ये कमी करू शकतो. व्हेअरएज नॉन प्रेडिक्टेबल म्हणजे अचानकच एखादा प्रॉब्लेम आला तर इट विल टेक सम टाइम to reduce that particular noise or it will take some time to minimize the particular noise. Okay, so these are the basic types or basic classifications of the noise. Are you clear with that basic classifications? Basic concept समजला noise चा? Yes, ma'am. कुठले कुठले noise आहेत? Basic type 2. Internal noise and इंटरनल अँड एक्सटर्नल. इंटरनल नॉइज मध्ये कुठल्या टाइपचे नॉइज स्टडी करायचे आपल्याला? Thermal, short, thermal short, white, avalanche, flicker, flicker, पार्टिशन. हे सगळे एक एक नॉइज आपल्याला इंटरनल नॉइज मध्ये इन डिटेल स्टडी करायचे. आणि एक्सटर्नल नॉइज मध्ये कशावरून पडलेत क्लासिफिकेशन? distance, डिस्टन्स ऑफ द नॉइज सोर्स फ्रॉम द सिस्टीम. मग ऍटमॉस्फेरिक नॉइज सोर्सचं डिस्टन्स जास्त आहे का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज सोर्सचं डिस्टन्स जास्त आहे? extra terrestrial. मग ऍटमॉस्फेरिक म्हणजे आपल्या ऍटमॉस्फेअरच्या रेंज मध्ये जे काही नॉइजेस आहेत दॅट आर कॉल्ड एज द ऍटमॉस्फेरिक नॉइज सोर्स. आणि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल म्हणजे outside the atmosphere range whatever are the noise sources that are called as the extraterrestrial noise sources. मग त्याच्यामध्ये दोन कुठले सोर्स कन्सिडर केलेत एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मध्ये? मेन Solar and cosmic. cosmic, solar means because of sun radiations and cosmic means what? other than sun in space, The stars. atmospheric, सूर्या व्यतिरिक्त जे काही बाकीचे स्टार्स प्रेझेंट आहेत किंवा बाकीचे एलिमेंट्स प्रेझेंट आहेत स्पेस मध्ये त्याच्यामुळे जो नॉइज प्रोड्यूस होतो दॅट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. हे झाले दोन, इंटरनल आणि एक्सटर्नल. हेच आपल्याला इन डिटेल स्टडी करायचे. बट जस्ट फॉर युअर रेफरन्स अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइज ऑल्सो आय हॅव टोल्ड. पार्टिशन प्रेडिक्टेबल नॉइज आणि नॉन प्रेडिक्टेबल नॉइज. सो प्रेडिक्टेबल नॉइज हा आपण आधीच प्रेडिक्ट करू शकतो की दिस टाइप ऑफ नॉइज विल प्रेझेंट इन द सिस्टीम. And non-predictable means that noise cannot be predicted for the particular system. Now, in these two types, we can easily remove the predictable noise, whereas it is difficult to remove the non-predictable noise. Okay, so in next lecture, we will see in detail each type of the external noise. हे सगळं आपल्याला in detail बघायचं आहे. And once we complete the external noise, we will start for the internal noise types. Okay, so all that points we have to see. So right now only I will add notes of this second chapter in your sheet so that तो particular point चालू व्हायच्या आधी at least you will have some idea about that particular noise type. Okay, is it clear? Okay, ma'am. So yes ma'am. Vaishnavi, have you taken that screenshots? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I have Okay. taken. Okay, you send me after that. आणि काल जे मी तुम्हाला सांगितलं होतं टास्क यू जस्ट कम्प्लीटेड टुडे. You send me that photographs whatever are the waveforms and of that modulating signal, carrier signal, and last one it is AM signal. Okay, so what example I told? कुठल्या व्हॅल्यू सांगितलेल्या VM VC च्या? Vm equals to 5, Vc equals to VM is equal to 5 and VC is equal to 4. 4. That values you have to consider. FM is equal to 1 kilohertz, 1 kilohertz and FC is equal to 20 kilohertz. ते कन्सिडर करून सिग्नल ड्रॉ करा वेवफॉर्म्स and that you send me. Okay, so we will stop now today. We will see the next part in the next lecture. Okay, thank you.